राज्य सरकार द्वारा आदिवासी संस्थाओं ने पोषणक्षम भोजन पूरुं पाडवा करोड़ोनी ग्रांटनी फाळवणी करवामां आवती होय छे, छतां आणंद स्थित अनुसूचित जाति कन्या छात्रालयनी छात्राओने रसहीन भोजन पर होबाळो। राज्य सरकार द्वारा आदिवासी विस्तारना उत्थान माटे तथा संचालित शिक्षण संस्थाओं होय के छात्रालयमां पोषणक्षम भोजन पूरुं पाडवा करोड़ोनी ग्रांटनी फाळवणी करवामां आवती होय छे, तेम छतां आणंदना बाकरोल विस्तार में आवेल अनुसूचित जाति कन्या छात्रालयनी छात्राओने रसहीन भोजन आपवामां आवता छात्राओ द्वारा होबाळो करी सरकार द्वारा आपवामां आवती ग्रांट शुं हई गई ना सवालना आक्षेप करवामां आवी रह्यानुं जाणवा मळ्युं छे। प्राप्त विगतो अनुसार आणंदना बाकरोल विस्तार में आवेली आदिवासी अनुसूचित कन्या छात्रालय में छात्राओने आपवामां आवता भोजन रसहीन होय छेल्ला पखवाडियाथी छात्राओ द्वारा रेक्टर समक्ष रजूआत करवामां आवता छतां रेक्टर द्वारा उकेल लाववामां न आवता गत मोडी सांजे छात्रालय खाते छात्राओने आपवामां आवतुं भोजन रसहीन होता छात्राओ द्वारा होबाळो करी राज्य सरकार द्वारा आदिवासी उत्थान माटे अने शिक्षण संस्थाओमां पोषणक्षम भोजन आपवामां आवे तेना पर करोड़ोनी ग्रांटनी फाळवणी करवामां आवती होय छे, छतां बाकरोल स्थित अनुसूचित कन्या छात्रालयनी छात्राओने आपवामां आवता भोजन रसहीन हेता शुं ग्रांटनी हज गई ना सवाल आक्षेप करवामां आवी रह्या छे। घटनानी जाण थतां ज समाज कल्याण अधिकारी तथा पोलीसने थता घटना स्थळे पहोंची मामलो थाळे पाडવાનો प्रयास हाथ धरवामां आव्यो हतो। अत्रे उल्लेखनीय छे के अगाऊ पण आदिवासी छात्रालयमां चालती गैररीतिना मुद्दे विरोध प्रदर्शन थवा पाम्युं हतुं। मारू नाम चुडासमा आशा छे अने हूँ गीर सोमनाथनी रहेवासी छुं। अत्यारे अहींया कॉलेज करूँ छूँ स्पोर्ट्समां अने मैडम 7 वाग्याना अमे एक्जाम दईने यूनिवर्सिटीनी अमारे एक्जाम पण चालू छे। अत्यारे हाल हूँ 7 वागे अमे आया अहींया अने 7 वाग्यानुं अहींया अमे बेठा छे। अत्यारे 11 वागवा आया छे पण मैडमे कोई सोल्यूशन अमने हजू आप्युं नहीं जमवा बाबते। તમારી હોસ્ટેલનું નામ શું છે? एससी गवर्नमेंट गर्ल्स होस्टेल। કેટલા દિવસથી તમારો પ્રશ્ન છે? प्रश्न तो घणा टाइमथी छे। अमे ज्यारे पण मैडमने एवुं कहे के अमारुं मेन्यू चेन्ज करो जमवा माटेनुं तो मैडम एवुं के आवता सोमवारे चेन्ज करी देशुं, आवता सोमवारे चेन्ज करी देशुं। अने मीटिंग करवा माटे अमे मैडमने 10 फोन कर्या त्यारे मैडम आवीने एकवार मीटिंग करे अने ए मीटिंगमां पण मैडम एवुं ज कही दे छे के आवता सोमवारे अमे मेन्यू चेन्ज करी नाखशुं पण मेन्यू चेन्ज करता ज नहीं मैडम। मैडमने सोमवार आवतो ज नहीं के मेन्यू चेन्ज करे मैडम। બેનનું નામ શું છે? विभू मैडम अने कंचन मैडम ज्यारे मीटिंग ने राखे छे त्यारे जे मीटिंग में ए लोको एवी रीतना अमार जोड़े वर्ताव करे छे के गैरवर्ताव करे छे, अवाज ऊंचो राखीने वात करे छे अने अत्यारे ज्यारे आवुं बधुं थाय त्यारे शांतिथी अमार जोड़े वात करे छे। આજે કેટલા વાગ્યાના તમે ભૂખ્યા બેઠા છો? 7 વાગ્યાના અમે બેઠા છે। અમે કીધું છે અમારે આ નહીં જમવું, અમારા માટે બીજું જમવાનું બનાવી દો તો અંદરથી એવું કીધું કે આ જમવું હોય તો જમો બાકી રહેવા દો। અમે મેડમને ફોન કર્યા કેટલા ત્યારે મેડમે એક ફોન ઉઠાયો અને મેડમને અમે એવું કીધું કે અમારે આ રીતના પ્રોબ્લેમ છે જમવાની તો મેડમ અમને ફોનમાં એવી રીતના રિસ્પોન્સ આપે છે કે મારે પણ પર્સનલ પ્રોબ્લેમ હોય છે, હું તમારી પ્રોબ્લેમ છે તો અત્યારે તમે એડજસ્ટ કરી લો જમવાનું અને મારે પણ શું કે મારી પ્રોબ્લેમ છે પર્સનલ, મને માથું દુખે છે, આવી રીતના અમારી સાથે વાત કરી હતી ફોનમાં। મારું નામ પરમાર ગીતા છે। અમારે મેન તો અત્યારે સમસ્યા છે જમવા બાબતેની, તો જમવા બાબતે 7 વાગ્યાનું આવું છે। અમે 7 વાગે જમવા આવ્યા તો જે મેન્યુ અમારું 25/3/2025 અમારી મીટિંગ થયેલી તો વિભુ મેડમ આવેલા મીટિંગમાં અને ત્યારે એ મીટિંગમાં આવેલા ત્યારે એમને બધું એવું કીધું હતું મીટિંગમાં અમારે જે પ્રશ્નો હતા અમે એમની સામે રજૂ કર્યા અને પછી મેડમને કીધું કે જમવા બાબતે મેડમ હવે તો કે શિયાળાની સબ્જી તો ખવાય નહીં તો હવે શાકભાજી બધામાં હવે ચેન્જીસ લાવો મેન્યુમાં। તો મેડમે કીધું સારું વાંધો નહીં કે ચેન્જીસ લાવશું, તમારું મેન્યુ ચેન્જ કરવામાં આવશે। તો અમને 1 વીકનો ટાઈમ આપ્યો કે તમારે 1 અઠવાડિયા સુધીમાં કે ચેન્જ થઈ જશે, બધું સામાન આવી જશે તો તમને બધું મેન્યુ પ્રમાણે જમવાનું આવશે। તો અમે 1 વીક વેટ કર્યો તો પછી આજે 7 તારીખ થઈ, 15 દિવસ થઈ ગયા મિનિમમ આજે। તો પછી આજે મેડમે આજે સવારમાં આવું જ કંઈ પ્રશ્ન થયો તો જમવાનું બરાબર નહોતું કંઈ જ નહીં અને મેડમે અમને કીધું હતું કે 1 તારીખ સુધીમાં કમ્પ્લીટ આવી જશે તમારું જમવાનું મેન્યુ પ્રમાણે। તો આજે સવારના મેડમ આયા આવું બધું થયેલું તો મેડમ કે જમવાનું બધું સામગ્રી લાવી ગઈ એ બધે સામાન લાવી દીધું છે તો સાંજે તમારે જે મેન્યુ પ્રમાણે જમવાનું છે ને એ જ તમારે જમાડવામાં આવશે, આપવામાં આવશે એમ। તો અમે જમવા ગયા ને તો જે રેગ્યુલર નહોતું એ જ જમવાનું આપ્યું અમને। તો પછી મેડમને ફોન કર્યો તો મેડમ કે અત્યારે જે બનાવ્યું છે ને એ જમી લો તમે અને કાલથી મેન્યુ પ્રમાણે તમને 110% આપવામાં આવશે। તો અત્યારે શું કરવાનું આવું તો અમને 15 દિવસથી કહે છે રહ્યા મેડમ અને મેડમને અમે 3 કલાકથી ફોન કરી રહ્યા છીએ ને તો મેડમ એવું કહે છે આજે જમી લો કાલથી મેન્યુ આવી જશે, અત્યારે રાત્રે કંઈ નહીં થાય, જે થશે સવારે થશે એવું બધું કીધું। અને પછી બધી છોકરીઓ મેડમ 100 ઉપર એમને ફોન કરેલા તો એકે ફોન મેડમે રિસીવ કર્યો નહીં અમારો। પછી અમારે મીડિયા બોલાવવી પડી, બાકી અમને કોઈ શોખ નહીં થતો, આવું તો દર વખતે ચાલુ જ આવે। 2-3 વર્ષથી તો હું જ છું હોસ્ટેલમાં, આવું નવું ચાલ્યું આવે છે। અને વોર્ડન મેડમ છે કંઈ મીટિંગ કરે એટલે સ્વચ્છતા બાબતે બધું ચાલુ કરી દે કે તમને એટલી સમજ ના પડે, તમે નાના છો આમ તેમ। અને
અત્યારે મીડિયા આવી છે ને તો એક મેડમ છે વોર્ડન મેડમ પાછળથી નીકળી ગયા છે બંક મારીને, અમને તો ખબર બી નથી. અને જે મેન મેડમ છે ને અમારે અંદર જ છે, બહાર આવતા નથી. અને અમે અંદર એ મેસવાળાનું ફોટો બોટું પાડવા ગયા તો મેડમ અમને અંદર જવા નથી દેતા. મેડમ એવું જ કહે છે કે અંદર આવો ને કે આપણે સોલ્યુશન લાવી દઈએ. અને અમને બે મેડમો હાજર જોઈએ અને અમને પરમેનન્ટ સોલ્યુશન જોઈએ. આ ટેમ્પરરી માટેનું છે. એ તો તમે લોકો અત્યારે છે ને તમારા લોકો સામે સારું બોલશે એવું કહે છે, 10 દિવસ 15 દિવસ સારું આપશે અને પછી તો જે હતું ને એવું જમવાનું આપશે. હું તમને જમવાના વિડીયો પણ બતાવી શકું છું ને. દાળ ભાતમાં આવી દાળ પાણી વાળી અમને દાળ આપવામાં આવે છે અને અમે અંદર કહીએ ને કે અમને આવી દાળ આપે છે તો એ લોકો એવું કહે છે કે ભાતમાં તો આવી જ દાળ હોય. શું એ લોકો ઘરે એવું જમવાનું બનાવતા હશે, એમના છોકરાને એવું ખવડાવતા હશે? આ ગવર્મેન્ટ પૈસા આપે છે તો બધા પૈસા જાય છે ક્યાં? આ મેડમ લોકોને જ્યારે મિટિંગો હોય ત્યારે બધું કરી શકે છે, અમને બોલી શકે છે, બધું જ કરી શકે છે. તો અત્યારે મેડમ કેમ હાજર નથી રહેતા? અત્યારે સામે આવીને કેમ નથી બોલી શકતા? અમે મેડમને કહીએ તો તબિયત નથી સારી, આમ તેમ કઈ બહાના કાઢી અને મેડમ અહીંયા હાજર નથી થતા. આ બધા લોકો આવ્યા ત્યારે એ મેડમ હાજર થયા છે. થેન્ક યુ સર. હું વિભુ છું, મદદની સમાજ કલ્યાણ અધિકારી. સવારની અત્યારની છોકરીઓને અત્યારે એ જ પ્રશ્ન છે કે અમે જૂનું મેનુ જેમાં પાલક, મગની દાળનું શાક, રોટલી, ભાત અને અમૂલ 200 ml દૂધની થેલી આપી હતી, પણ એ લોકો એનો બહિષ્કાર કર્યો. એમણે નવું જમવાનું બનાવવાનું કીધું એટલે અમે એમને દહીં તીખારી ખાવી છે એટલે અમે દહીં તીખારી બનાવી આપી. બેન, જેમને જમવાનું એમને પાણી જેવું જમવાની દાળમાં હોય છે અને જે ઘણી બધી કમ્પ્લેનો છે કે અવારનવાર આ પ્રકારના જમવાની અંદર તકલીફ પડતી હોય છે. અમે દર માસિક મીટિંગ છોકરીઓ સાથે ભરીએ છીએ અને એમની સાથે ચર્ચા કરીએ છીએ. એમને સવાર, બપોર અને સાંજનું દરેક અઠવાડિયાનું સોમથી રવિ સુધીનું મેનુ એમની સાથે ચર્ચા કરીને બનાવેલું છે અને મેનુ મુજબ જ આપીએ છીએ. અને બીજું અમે સવાર, બપોર, સાંજનું જમવાનું ફોટોગ્રાફ સાથે ગાંધીનગર બી મોકલી જ આપીએ છીએ, જે અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં દર વખતે જાય છે એ પ્રમાણે. એટલે જમવાનું સારું જ હોય છે. જ્યારે બી કોઈ બી પ્રશ્ન હોય તો અમે તરત એમનું સોલ્યુશન લઈ આવીએ છીએ. છોકરીઓને 7 વાગ્યાથી લઈને અત્યાર સુધી આંદોલન પણ બેસી રહ્યું, તો શું આ બાબતે છોકરીઓ ખોટું બોલે છે? તો પછી એમની એ જ માંગ હતી કે જે અમે મેનુ બદલ્યું, જૂનું મેનુ મેં એમને સવારથી બાંહેધરી આપી છે કે કાલ સવારથી તમારું જે નવું મેનુ આપણે ડિસાઈડ કર્યું છે, જે છોકરીઓને અમે બધાએ ચર્ચા કરીને ડિસાઈડ કર્યું છે, કાલ સવારથી લાગુ થઈ જશે. અને આજે જૂના મેનુ પ્રમાણે મેં તમને જેમ કીધું એ પ્રમાણે જમવાનું આપ્યું છે, પણ એ લોકો એનો બહિષ્કાર કર્યો તો અમારે જમવું જ નથી. એટલે અમે એમના માટે નવું બનાવડાવ્યું. પછી અમારે દહીં તીખારી ખાવી છે એટલે અમે નવું બનાવડાવ્યું. કેટલીક વાર જમવાની અંદર જીવડા અને જીવાત પણ હોય છે, એવી રજૂઆત એવી એમની જ્યારે રજૂઆત આવી છે ત્યારે અમે સોલ્યુશન કર્યું છે. અને બીજું કે હું તમને કહું છું કે દર માસિક મિટિંગ અમે ભરીએ છીએ, જે છોકરીઓ સાથે ચર્ચા કરી અને કોઈ બી પ્રશ્ન હોય અમે સોલ્યુશન કરીએ છીએ. એવું નહીં કે જમવાનો જ પ્રશ્ન, કે છાત્રાલયને લગતું કોઈ બી પ્રશ્ન હોય તો અમે જાતે મારાથી થઈ શકે એટલું કરું છું, યા તો અમારા અધિકારી જે છે અમે એમને ચર્ચા કરીએ છીએ અને પ્રશ્નનું સોલ્યુશન કરીએ છીએ. બેન, કિચનમાં 3 જેન્ટ્સ જે છે તે કામ કરે છે ને અહીંયા જ રહે છે એવું છોકરીઓ કહી છે, આપની હાજરીમાં કીધું છે. એ 2 બહેનો છે, એમની સાથે એક મેઇન મહારાજ છે. એ રસોઈ બનાવીને પછી જતા રહે છે. પણ એમનો કોઈ પ્રશ્ન હોય એવું આજ સુધી કોઈ દિવસ અમને કીધું નથી. પણ એવો કોઈ પ્રશ્ન હશે તો અમે એમને તરત ના પાડી દઈશું. બેન, 12મા મહિનાની અંદર તમને લેખિતની અંદર આપ્યું છે લોકોએ અને લેખિતની અંદર આ પ્રશ્ન રજૂઆત કરેલી છે અને જેનો લેખિત પુરાવો પણ. એના પછી એ 3, 4, 5 વાર મિટિંગ ભરી છે દરેક છોકરીઓ સાથે અને આ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન થઈ ગયું છે ઓલરેડી. મારી કક્ષાએથી બી થઈ ગયું છે, અમારા અધિકારીની કક્ષાએ પણ થઈ ગયું છે. તમારી કક્ષાએ થયું છે પણ વિદ્યાર્થીઓની કક્ષાએ પણ હજુ નથી થયું, એનું શું? થઈ ગયું છે છતાં બી કોઈ પ્રશ્ન, રજૂઆત ખોટી કોઈ છતાં બી કોઈ પ્રશ્ન હશે તો હજુ સુધી એ પછી મારી પાસે નહીં આવ્યો. અગર હમણાં આવ્યો હશે તો અમે કરી દઈશું, એના માટે કોઈ ના નથી. મેડમ, જે પ્રમાણે અત્યારે આ છોકરીઓ છે, ટોટલ હોસ્ટેલ સ્ટ્રેન્થથી કેટલી છોકરીઓ આજે હતી સર્કલમાં જોઈ? 70% જેટલી છોકરીઓ હશે. લાગે છે કે ચૂક થઈ છે? જો ચૂક થઈ હોય તો અમે એનું સોલ્યુશન કરવા માટે અમે માસિક મીટિંગ બી ભરીએ છીએ. મારા કક્ષાએથી જેટલું બને એટલું હું કરવાની કોશિશ કરું છું. મારાથી અગર ના થઈ શકે એવું તો અમે અમારા અધિકારીને લખીએ છીએ અને એમના કક્ષાએથી પણ સોલ્યુશન થાય છે. એટલે અને છોકરીઓ ખુદ કહે છે કે ભાઈ કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો મેડમ સોલ્યુશન કરી આપે છે અને એના માટે જ અમે બેઠા છીએ. એટલે એવું છે નહીં કે કોઈ સોલ્યુશન નહીં થયું. કદાચ કોઈ અમારી ચૂક રહી ગઈ હોય તો એમણે લેખિત, મૌખિક ક્યારે બી રજૂઆત કરી હોય તો એમને ખબર જ છે કે અમે સોલ્યુશન કરીએ જ છીએ. પણ કોઈ બી પ્રશ્ન હશે તો અમે ભવિષ્યમાં કરી જ આપીશું. એના માટે અમે કોઈ દિવસ કોઈ છોકરીને ના નથી પાડી.
हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़। हर हलचल पर नज़र, हर हलचल की खबर।